Our today's part is to discuss how do consumers obtain products and services. Consumers obtain products and services through exchange, transactions, and relationships. So what is exchange? Exchange is actually give and take. Obtaining anything in exchange of uh, in, uh, obtaining anything by giving anything. Okay, I am giving something and getting something. This is called exchanges. So in this process, if you give salam to one, if you say like assalamu alaikum, and if the other replies wa alaikum salam, then this is exchange. This is an exchange of salam. So here it may be exchange of anything. Okay, like you have fish in your pond and I have vegetables in my garden. So I can change my vegetable with you for fish. So this may be an exchange. So what about transactions? Transaction is like when we get something with currency, with money. When money is involved, then the exchange becomes transaction. When there is a bargaining process, when there is a market setup, okay, when there is a marketplace, this is called transaction. Okay, so exchanges becomes transaction when there is involvement, particularly involvement of money. If there is no involvement of money, then it will simply be an exchange. It will not be transaction, because we actually cannot keep records of exchanges, but we can keep records of transactions in our accounting, you know. Okay, so there should be involvement of money, there should be a bargaining process, there should be an exchange of two valuable things. Okay, two things which have values. যেমন আমি একটু আগে যেটা বললাম যে আমি একজনকে বললাম আসসালামু আলাইকুম, উনি আমাকে বলল ওয়া আলাইকুম সালাম। সো এগুলোর কিন্তু কোনো মনিটারি ভ্যালু নাই, ঠিক আছে, বাট স্টিল দিস ইজ exchange of views. I have shared a story with you in the beginning of the of the class. This is a view exchange. This does not have any value, monetary value. Exchange of two things which have real monetary values. আর যে প্রসেস হবে এক্সচেঞ্জ প্রসেস, এখানে যদি মানি ইনভলভ থাকে তাহলে ইট বিকামস ট্রানজাকশন, আদারওয়াইজ এটা সিম্পলি এক্সচেঞ্জে থেকে যাবে, ইট উইল নট বি এ ট্রানজাকশন। এবং ট্রানজাকশনের একটা বড় ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে যে ইউ ক্যান কিপ রেকর্ড অফ ইট, ইউ ক্যান মেক বুক কিপিং, ওকে, অর ইউ ক্যান মেনটেন accounts. Another one is relationship. So what is relationship? Relationship is building a network, a marketing network consisting of the company and all its supporting stakeholders. Let's share the whiteboard. Let's see. This is IIUC. So this is an organization. If we talk about like the relationship of IIUC, then I have to consider like IIUC has students, all right, students. IIUC has employees. IIUC has UGC, University Grants Commission. IIUC has like guardians, and IIUC may have like suppliers like colleges. Okay, IIUC gets students from colleges. So you see here like students
employees, UGC, University Grant Commission, governments, guardians, colleges, and particularly like IIUC has the trustees like BOT, Board of Trustees. তাহলে in front end and in back end অথবা in parallel we see there are many quarters with which IIUC is to maintain relationship or networking. IIUC is to maintain networking. So this networking is totally we call like relationship. So this networking is called like relationship. Got it? বুঝতে পেরেছ? হ্যালো জি স্যার। জি স্যার। তো এই যে আইআইইউসির সাথে এই যে স্টেক হোল্ডার, এটাকে বলা হয় স্টেক হোল্ডার অফ আইআইইউসি। স্টেক হোল্ডারদের সাথে যে নেটওয়ার্কিং, এই নেটওয়ার্কিং কে বলে রিলেশনশিপ। তাহলে স্টেক হোল্ডার কাদেরকে বলে? স্টেক হোল্ডার বলে হলো যারা আইআইইউসির সাথে কোনো না কোনো ভাবে তাদের স্বার্থ জড়িত রয়েছে, ঠিক আছে? যাদের কোনো না কোনো ভাবে স্বার্থ জড়িত রয়েছে তাদেরকে বলে হলো স্টেক হোল্ডার্স। হয় আইআইইউসির স্বার্থ তাদের সাথে জড়িত রয়েছে অথবা তাদের স্বার্থ আইআইইউসির সাথে জড়িত রয়েছে। আজকে আইআইইউসি যদি কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তোমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। Your degree will be threatened. IIUC যদি আজকে বন্ধ হয়ে যায়, you will fall in trouble with your degrees. তাহলে আমরা কি স্টেক হোল্ডার? Yes, you are one of the important stakeholder of IIUC. আজকে আইআইইউসি যদি বন্ধ হয়ে যায়, employees they will not get their salaries. তাদের ফ্যামিলি মেম্বাররা সার্ভাইভ করতে পারবে না, ঠিক আছে? they will be in trouble. তাহলে they are also the stakeholder of IIUC. কলেজেস গুলো তাদের গ্রাজুয়েট সাপ্লাই দেবে কার কাছে যদি আইইউসি বন্ধ হয়ে যায়, ঠিক আছে? সো আইইউসি হ্যাজ ইন্টারেস্ট উইথ কলেজেস, আর যদি কলেজ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আইইউসি স্টুডেন্ট পাবে কোথায়? তাহলে দেখো দেয়ার আর মিউচুয়াল ইন্টারেস্ট, মিউচুয়াল রিলেশনশিপ। Not only you, your guardians will be in trouble. তোমাদের উপরে তোমাদের গার্জিয়ানরা ডিপেন্ড করে। তোমরা যদি আজকে সমস্যায় পড়ো, যে কোনো কারণে আইইউসি যদি সমস্যায় পড়ে, তোমরা সমস্যায় পড়বে। তোমরা সমস্যায় পড়া মানে তোমাদের গার্জিয়ানরা সমস্যায় পড়া। So your guardians, they are also stakeholder of IIUC. Okay, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. IIUC has relationship with University Grant Commission. যে কোনো ধরনের ডিগ্রি প্রোগ্রাম, সিলেবাস, যে কোনো কিছু, এই যে পরীক্ষা নিব কি নিব না অনলাইনে, সেই বিষয়টি পর্যন্ত ইউজিসি থেকে পারমিশন আনতে হয়েছে। সো এটা হচ্ছে আইইউসির ইন্টারেস্ট রয়েছে ইউজিসির সাথে। তাহলে ইউজিসি অলসো অ্যানাদার পার্ট। বিওটি, বোর্ড অফ ট্রাস্টিস, তারা আইইউসি কে ম্যানেজ করছে। দে আর ম্যানেজিং আইইউসি। ওকে, দে আর ইনভলভ ইন মেনি ম্যানেজমেন্ট, ঠিক আছে? এই যে বাইরের থেকে হায়ার করে বাস আনা অনেক মুশকিল, এই জন্য তারা কি করেছে, এই যে তাদের বলে যে তাদের টাকাগুলো কোথায় গেল, আইইউসির টাকাগুলো। আইইউসি 60টা বাস কিনেছে, 60 বাসেস তোমাদের জন্য কিনেছে আইইউসি। তো এক একটা বাস তুমি চিন্তা করে দেখো, যদি 10 লাখ 20 লাখ 30 লাখ টাকা করে যদি এক একটা বাস খরচ হয়, হ্যাঁ, আর নতুন বাস হলে তো 50-60 লাখ খরচ হয়। আইইউসির সুবিধা হয়েছে যে কিছু অ্যাসালম গ্রুপ থেকে কিছু বাস কিনেছে, কিনে সেগুলো রেনোভেট করে নিয়েছে আইইউসি, সেখানে কিছু সাশ্রয় হয়েছে। কিন্তু এভরিডে সেগুলোর খরচ আছে, এভরিডে ফিউয়েল লাগে, এভরিডে তোমার ড্রাইভারের পেমেন্ট লাগে, এরকম। সো এভাবে করে যদি বাস চলে আইইউসি, তাহলে প্রতি মাসে আরো এক্সট্রা 1 কোটি টাকা খরচ হয়ে যায় আইইউসির এই 60টা বাস প্রতিদিন মেনটেন করতে, 4 বার আসা যাওয়া, ঠিক আছে? তোমরা জানো যে এভরি সিঙ্গেল স্টুডেন্টকে আইইউসি সাপোর্ট দিচ্ছে, বাস ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস দিচ্ছে। সো তাহলে যে বিষয়গুলো ঘুরছে এখানে, যে এই যে ম্যানেজমেন্টের সাথে ইন্টারেস্ট রয়েছে আইইউসি। তাহলে একটা কোম্পানি যখন হয়, কোম্পানির আমরা দেখি কারা কারা থাকে, স্টেক হোল্ডার থাকে। আমরা যদি একটা কোম্পানির কথা বলি, লাইক কোম্পানি, তাহলে
আমরা যদি ট্রেডিশনালি একটা কোম্পানির কথা চিন্তা করি, তাহলে এখানে আমরা যেটা দেখি সেটা হলো একদিকে হচ্ছে কোম্পানির কাস্টমার, আরেকদিকে হচ্ছে কোম্পানির সাপ্লায়ার্স, আরেকদিকে হচ্ছে তার যে ডিস্ট্রিবিউটরস আছে, তারপরে তার যে ডোনার্স আছে বা শেয়ার হোল্ডার্স আছে, কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার্স। আমি আইআইইউসি তে শেয়ার হোল্ডার্স দেখাইনি কারণ আইইউসি কোনো শেয়ার হোল্ডার নাই। আইইউসির আছে ট্রাস্টিস, এবং এই ট্রাস্টিস তারা সিম্পলি এটাকে ম্যানেজ করে চলছে, ম্যানেজার তারা এখানকার কোনো ওই অর্থে ফাইন্যান্সিয়াল বেনিফিশিয়ারি না শেয়ার হোল্ডারদের মতো। তোমরা এখানে চেঞ্জ আনবে না, ঠিক আছে, আমি কাজ করছি। তাহলে শেয়ার হোল্ডার্স যেটা আমরা দেখছি, শেয়ার হোল্ডার্স, সাপ্লায়ার্স, কাস্টমার্স, ডিস্ট্রিবিউটরস, শেয়ার হোল্ডার্স, এই তো। তাহলে এই যে গ্রুপগুলো আছে, এরপরে ইন্টারমিডিয়ারিজ আছে, বিভিন্ন ধরনের ইন্টারমিডিয়ারিজ আছে। তো এই যে আমরা দেখছি, রাহমা তুমি হ্যান্ড রেজ করেছো, আমি তোমার কাছে আসবো, একটু ওয়েট করো। তাহলে এই যে পার্ট গুলো আছে, এই প্রত্যেকটা পার্টের সাথে রিলেশনশিপ মেনটেন করে চলা, সেটাকে বলা হচ্ছে এই মানে নেটওয়ার্কিং মেনটেন করে চলা, এটাকে বলা হচ্ছে রিলেশনশিপ, ঠিক আছে। সো আমরা এতে আসি। ওকে, তাহলে রিলেশনশিপস, এবার রাহমা বলো। স্যার ওই চ্যাটে লিখছিলাম আপনার পাসওয়ার্ডটা যদি একটু বলতেন, এই মিটিং এর একজন ঢুকতে পারতেছে না। এই মিটিং এর তো কোনো পাসওয়ার্ড নাই, শুধু ওই আইডিটা দিয়ে ঢুকতে হবে, ওই যে আমি যে লিংক দিয়েছি। হ্যাঁ স্যার, ও মনে হয় নতুন আইডি থেকে অ্যাক্সেস করতেছে, তো আমরা তো আগে লগইন করছি, এর জন্য আমাদের প্রবলেম হচ্ছে না। তো ওকে নাকি কি যে কোনো আইডি থেকে ওই আমার এটা যেটা তুমি লিংকটা দিয়ে দাও, লিংকের শেষে যে এক্সটেনশন নাম্বারগুলো আছে, নাম্বারগুলো হচ্ছে আইডি, পাসওয়ার্ড না এটা। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। অলরাইট, তাহলে রিলেশনশিপ কি এটা আমরা মোটামুটি বুঝে গেলাম। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। বলো। স্যার রিলেশনশিপটা তো ক্লিয়ারলি বুঝলাম, বাট ট্রানজাকশনটা বুঝি নাই। ট্রানজ্যাকশন হচ্ছে যখন আমরা এক্সচেঞ্জ করব, সবাই মিউট করে রাখো, যখন আমরা এক্সচেঞ্জ করব দুইটা জিনিস, যে দুইটা জিনিসের একটা মার্কেট ভ্যালু থাকবে, একটা মনিটারি ভ্যালু থাকবে, ঠিক আছে। এক্সচেঞ্জিং টু প্রোডাক্টস অথবা টু থিংস হুইচ হ্যাভ মনিটারি ভ্যালুস, যেগুলোর আর্থিক মূল্যমান থাকবে, এই ধরনের দুইটা জিনিসকে যখন আমরা এক্সচেঞ্জ করব, এবং সেই জিনিসগুলো যদি আমরা টাকা দিয়ে এক্সচেঞ্জ করি, বিশেষ করে যখন মানি ইনভলভ থাকবে, ঠিক আছে। যেমন ধরো বানানা, যেটা বানানা, ইট হ্যাজ এ মনিটারি ভ্যালু, তুমি এটা মার্কেটে যদি নিয়ে যাও, তাহলে কি হবে যে ইউ ক্যান সেল ইট ফর মানি, ঠিক আছে। তাহলে এটাকে বলা হবে ট্রানজ্যাকশনস। যখন এই ধরনের কোনো জিনিস তুমি অফার করবে কাউকে যেটার মনিটারি ভ্যালু আছে, তাহলে সেটাকে আমরা বলবো ট্রানজ্যাকশন। আমি শুরুতে যেটা বলেছিলাম যে এক্সচেঞ্জ অফ সালাম, আমি সালাম দিলে কি টাকা পাবো, সেটার কি কোনো মনিটারি ভ্যালু আছে? আমি কাউকে বলতে পারবো যে আমি তোমাকে একটা সালাম দিব, তুমি আমাকে 5টা টাকা দিও, বলতে পারবো? যদি হয় তাহলে সেটা ট্রানজ্যাকশন হবে, আর যদি না হয় তাহলে এক্সচেঞ্জই থেকে যাবে, ওটা ট্রানজ্যাকশন হবে না। ট্রানজ্যাকশন হতে হলে মানি ইনভলভ থাকতে হবে, কন্ডিশন। স্যার অর্থের বিনিময়ে থাকতে হবে ট্রানজাকশনে। এক্স্যাক্টলি, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। অলরাইট, তাহলে আমরা এখানে একটা জিনিস দেখছি যেটাকে বলা হচ্ছে মার্কেট। তো এই মার্কেট এটা কি? ইউজুয়ালি আমরা মার্কেট বলতে কোনো ফিজিক্যাল প্লেসকে বুঝি যেখানের মধ্যে কি হয়, ট্রানজ্যাকশন হয়।
যেখানের মধ্যে গুডস সার্ভিসেস গুলো ট্রানজেকশন হয়, যে জায়গাটাতে, সেটাকে আমরা অনেক সময় মার্কেট হিসেবে বুঝি, কিন্তু আমাদের মার্কেটিং এ মার্কেটের একটা ডিফারেন্ট মিনিং আছে। সেটা কি, এখানে মার্কেট বলতে আমরা বুঝি হলো বায়ার্স। বুঝতে পেরেছো? মার্কেট মানে কি? বায়ার্স। হ্যাঁ, যেমন তোমাদেরকে আমরা আইইউসি এর মার্কেট বলতে পারি, যে ইউ আর দ্য মার্কেট অফ আইইউসি। নট অনলি ইউ, এখন যারা কলেজে পড়াশোনা করছে, যারা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেবে এবং দিয়ে আইইউসি তে ভর্তি হওয়ার প্ল্যান করছে, তাদেরকেও আমরা মার্কেট বলি। তাহলে এখন যারা কিনছে তাদেরকে বলি অ্যাকচুয়াল বায়ার, আর ভবিষ্যতে যারা কিনবে তাদেরকে বলি পটেনশিয়াল বায়ার। ঠিক আছে? তাহলে বোথ অ্যাকচুয়াল বায়ার এন্ড পটেনশিয়াল বায়ার, এগুলোকে একসাথে করলে আমরা বলি মার্কেট। তাহলে মার্কেট বলতে ওই বায়ার যাদের হু শেয়ার এ পার্টিকুলার নিড, যারা একটা পার্টিকুলার নিডকে শেয়ার করবে এবং ওয়ান্টকে শেয়ার করবে, দ্যাট ক্যান বি স্যাটিসফাইড থ্রু এক্সচেঞ্জ অর রিলেশনশিপ। হ্যাঁ, ওই নিড এবং ওয়ান্ট তারা শেয়ার করবে মার্কেটে, বা মানে মার্কেট যারা বায়ার্স তারা ওই নিড এবং ওয়ান্ট শেয়ার করবে যেগুলোকে স্যাটিসফাই করা যায়। এখন কেউ যদি কোথাও গিয়ে বলে যে আমি আসলে একটা চাঁদ কিনতে চাই, আই ওয়ান্ট টু বাই এ মুন, আই এম এ বিলিয়নিয়ার। ডোনাল্ড ট্রাম্প, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, হি ইজ এ বিলিয়নিয়ার। সে যদি বলে যে আই ওয়ান্ট টু বাই এ মুন, ঠিক আছে, ইজ ইট পসিবল? সারা দুনিয়ার এমন কোন মার্কেটার আছে যে ট্রাম্পকে চাঁদ এনে দিতে পারবে? নো স্যার। নো। তো তাহলে এখানে তার এই যে রিকোয়ারমেন্ট, তার এই যে ওয়ান্ট অথবা নিড, he needs to be entertained, তাহলে he wants moon to be entertained, but this is not satisfiable, this cannot be satisfied through exchange or relationship। তাহলে এখানে আমরা মার্কেট ট্রাম্পকে কি বলতে পারবো? চাঁদের মার্কেট? No. Can we consider him as a market? নো স্যার। No, কারণ সে যে নিড বা ওয়ান্ট এখানে ডিসপ্লে করছে বা শেয়ার করছে, এটাকে কোনোভাবে স্যাটিসফাই করা যাবে না, কোনো প্রোডাক্ট দিয়ে স্যাটিসফাই করা যাবে না। ওই প্রোডাক্টের এক্সিস্টেন্স আছে, বাট ইটস নট অ্যাভেইলেবল, ইট ক্যানট বি মেড অ্যাভেইলেবল। সো যদি কেউ এমন ধরনের কোনো নিড এবং ওয়ান্টের কথা বলে যেটা স্যাটিসফাই করার মতো না, তাহলে তাকে আমরা ওই প্রোডাক্টের মার্কেট বলতে পারবো না। তোমরা আইআইইউসি তে এসেছো, এসে বলেছো আমি ইকোনমিক্স এন্ড ব্যাংকিং এ ভর্তি হতে চাই, তাহলে ইউ আর দ্য মার্কেট। তোমাদের জন্য আইইউসির কাছে এই প্রোডাক্ট আছে, ইকোনমিক্স এন্ড ব্যাংকিং প্রোডাক্ট আছে, সেটা দিয়ে তোমাদেরকে আইইউসি স্যাটিসফাই করতে পারবে, তাহলে তোমরা মার্কেট, আইইউসির মার্কেট। আরো তিনটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকতে হয় মার্কেট হতে হলে। একটা হচ্ছে পিপল হু এক্সিবিট নিড, তুমি তোমার নিডটাকে ডিসপ্লে করতে পারতে হবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে তোমার কাছে নিড ফুলফিলমেন্টের মতো রিসোর্স থাকতে হবে, তোমার কাছে মানি থাকতে হবে যেটা দিয়ে তুমি কিনবে এটা, ঠিক আছে, তাহলে তোমাকে আমি বায়ার বা মার্কেট হিসেবে ট্রিট করব। নাম্বার 3 হচ্ছে তোমার ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য উইলিংনেস টু এক্সচেঞ্জ, তোমার কাছে উইলিংনেস থাকতে হবে এক্সচেঞ্জ করার মতো, ঠিক আছে। মার্কেটে সকল প্রোডাক্ট সকল কাস্টমারের জন্য নয়, যারা এফোর্ড করতে পারবে তাদেরকে মার্কেট হিসেবে ট্রিট করা হয়, যারা এফোর্ড করতে পারবে না তাদেরকে মার্কেট হিসেবে ট্রিট করা হয় না, ঠিক আছে। তো এখন যারা এফোর্ড করতে পারবে না তারা যদি এসে বলে যে না আমাকেও দিতে হবে, তো এটা তো ইম্পসিবল, এটা তো বিজনেস প্রসেস হবে না তখন, ঠিক আছে। তো এই জন্য এখানে যে কথাগুলো বলছে যে তোমার শুধু নিড থাকলেই হবে না, তুমি এক্সিবিট করলেই হবে না, শুধু ওয়ান্ট এক্সিবিট করলেই হবে না, তোমার কাছে রিসোর্স থাকতে হবে এক্সচেঞ্জ করার মতো, তাইলে আমি তোমাকে মার্কেট হিসেবে ট্রিট করব। আরেকটা হচ্ছে তোমার উইলিংনেস থাকতে হবে, ইচ্ছা থাকতে হবে। তোমার যদি ইচ্ছা না থাকে তাহলে যতই রিসোর্স থাকুক না কেন, ইউ ক্যানট বি ট্রিটেড এজ এ বায়ার, ঠিক আছে। আমাদের অনেকের কাছেই রিসোর্স আছে, আমরা অনেকেই অনেক কিছু পেতে চাই, কিন্তু আমি সেই রিসোর্স খরচ করতে ইচ্ছুক না, তাহলে আই ক্যানট বি ট্রিটেড এজ এ মার্কেট। দিস ইজ আ মডার্ন মার্কেটিং সিস্টেম, যেখানে আমরা বলছি যে একদিকে আছে কোম্পানি লাইক মার্কেটার,
এখানে যদি আমি আইআইইউসি কে চিন্তা করি যে আইআইইউসি ইজ এ মার্কেটার, তাহলে প্যারালালি আইআইইউসি এর যারা কম্পিটিটর আছে লাইক চিরাং সিআইইউ আছে, এস ডেল্টা আছে, ঢাকাতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আছে, ইস্ট ওয়েস্ট আছে, ইউআইইউ আছে, সাউথ ইস্ট আছে, ঠিক আছে, ড্যাফোডিল আছে, এরকম যত আছে, তাহলে এগুলো হচ্ছে সবাই তার কম্পিটিটর। তাহলে আমি একটা কোম্পানি আমার প্যারালালি একই ধরনের সার্ভিস যারা প্রোভাইড করছে দে আর মাই কম্পিটিটরস। তাহলে আমিও প্রোডাক্ট নিয়ে এই মার্কেটিং ইন্টারমিডিয়ারিজ এর কাছে যাব, সেও তার প্রোডাক্ট নিয়ে মার্কেটিং ইন্টারমিডিয়ারিজ এর কাছে আসবে। মার্কেটিং ইন্টারমিডিয়ারিজ কারা? যারা ডিস্ট্রিবিউটর। যেমন এখানে সার্ভিসের ক্ষেত্রে অনেক সময় যেটা হয় সার্ভিস সরাসরি কাস্টমারের কাছে চলে আসে, লাইক স্টুডেন্ট সরাসরি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে যায়, সো দেয়ার ইজ নো এক্সিস্টেন্স অফ ইন্টারমিডিয়ারিজ, ঠিক আছে। বাট সামটাইমস ইউ সি যে কোচিং সেন্টারস অথবা আদার্স তারা মাঝখানে একটা রোল প্লে করে, তারা বলে যে চলো আমি তোমাকে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করাই দেই। যেমন বিদেশি ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে দেখবা ইন্টারমিডিয়ারি আছে, এখানে যে এডুকেশন কনসালটেন্টরা আছে ঢাকাতে, তুমি তাদের কাছে যাবা, দে উইল টেক রেসপন্সিবিলিটি অফ ইওর অ্যাডমিশন। তো তাহলে কি হবে, দে প্লে রোল অ্যাজ ইন্টারমিডিয়ারিজ। তারা একটা ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি তোমার কাছে সেল করছে, মানে তোমাকে অ্যাডমিট করাই দিচ্ছে ওখানে, তাহলে দে প্লে রোল অ্যাজ ইন্টারমিডিয়ারিজ। ইন্টারমিডিয়ারি হলো যারা ওই মার্কেট, যারা এন্ড ইউজার বা বায়ার এবং কোম্পানি বা কম্পিটিটরের মাঝখানে অবস্থান করে, তাদেরকে বলে ইন্টারমিডিয়ারিজ। এবং যারা ফ্যাসিলিটেটর, যারা প্রসেসটাকে সহজ করে দেয়, যেমন গুডসের ক্ষেত্রে যেটা দেখি আমরা, যে এই ইন্টারমিডিয়ারিজরা হচ্ছে যেমন হোলসেলার্স, তারপরে রিটেইলার্স, তারপরে হচ্ছে তোমার ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারিজ, অ্যাডভার্টাইজিং ফার্মস, এরকম বহু আছে, মিডিয়া ফার্মস, বহু ইন্টারমিডিয়ারিজ আছে, রিসার্চ মার্কেটিং রিসার্চ ফার্মস, এগুলো। তাহলে এদের মাধ্যমে এন্ড ইউজারের কাছে প্রোডাক্ট অথবা ইনফরমেশন ফ্লো হয়, অথবা সরাসরি ফ্লো হয়। তুমি বাজারে গেলে দেখবা যে তুমি বাজারের দোকান থেকে আম কিনতে পারতেছো, আবার দেখবা যে ফেসবুকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিচ্ছে, কেউ কেউ সরাসরি রাজশাহী থেকে তোমার বাসায় আম এনে দিয়ে যাবে। তাহলে এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট কমিউনিকেশনও হতে পারে, আবার থ্রু মিডিয়া একটা কমিউনিকেশন হতে পারে। এটা হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ডে। আর ব্যাক এন্ডে কি হয়? ব্যাক এন্ডে সাপ্লায়ার, যেমন আমি বলেছি যে ইউনিভার্সিটিগুলোর ক্ষেত্রে সাপ্লায়ার হচ্ছে কলেজেস, তারা স্টুডেন্ট সাপ্লাই দেয় এদেরকে, যদিও অনেক সময় তাদের সাথে আমাদের ডাইরেক্ট কোনো রিলেশনশিপ থাকে না। হ্যাঁ, আমাদের কোনো কলেজের সাথে আন্ডারস্ট্যান্ডিং নাই যে তারা আমার কাছে ওই স্টুডেন্ট সাপ্লাই দেবে, ওটা নাই, থাকে না ইউজুয়ালি। আবার অনেক ইউনিভার্সিটি এটা মেনটেন করে, অনেক ইউনিভার্সিটি অনেক কলেজের সাথে রিলেশনশিপ মেনটেন করে, হ্যাঁ, তো সেই কলেজগুলো তাদেরকে স্টুডেন্ট পাঠায়, এরকম হয়। তো তাহলে কি হচ্ছে যে অন্যান্য কোম্পানির ক্ষেত্রে যেটা হয়, যেমন আমি কি করছি, গার্মেন্টস প্রোডাক্ট তৈরি করছি, আমি শার্ট বানাচ্ছি, তাহলে আমার সাপ্লায়ার কারা? আমার সাপ্লায়ার হচ্ছে আমাকে যারা র ম্যাটেরিয়াল সাপ্লাই দেয়। র ম্যাটেরিয়াল কি? যেমন বাটন, তারপরে ফ্যাব্রিক্স, তারপরে হচ্ছে কটন, হ্যাঁ, তো এরকম যে র ম্যাটেরিয়ালস গুলো আছে, যেটা দোজ আর নেসেসারি টু মেক ফিনিশড গুডস, এই তাহলে তাদেরকে বলা হচ্ছে সাপ্লায়ার্স। সাপ্লায়ার্স সাপ্লাই র ম্যাটেরিয়ালস। এবার এখানে কিছু ডিসকাশন কানেকশন আছে, ইটস লাইক এন অ্যাসাইনমেন্ট, যেটা হচ্ছে ইন ইউর ওন ওয়ার্ডস হোয়াট ইজ মার্কেটিং। তুমি বলবা হোয়াট ডাজ মার্কেটিং মিন টু ইউ, তুমি মার্কেটিং বলতে কি বোঝো অ্যাজ এ হোল। তারপরে বলা হচ্ছে ফর্ম স্মল গ্রুপ, ছোট ছোট গ্রুপ বানাও, এন্ড সিলেক্ট এ ব্র্যান্ড অফ অ্যাথলেটিক শুজ দ্যাট এ গ্রুপ মেম্বার হ্যাজ পারচেজ রিসেন্টলি। তো এই ক্ষেত্রে আমরা এরকম করতে পারি যে ইট মে বি এনি product, it may be any product like এখানে আমরা বলতে পারি যে a brand of any product or any product বলে হয়, ঠিক আছে, গুডস অর সার্ভিসেস বলতে চেয়েছিলাম, এটা বললাম না। তাহলে যেটা হলো যে form small groups and select a brand of any product that a group member has purchased recently. ছোট ছোট গ্রুপ করো এবং গ্রুপের মধ্যে এটা ঠিক করো যে কোনো একটা তোমাদের ক্লাসমেট অথবা কেউ একজন, মানে গ্রুপমেট, গ্রুপের মধ্যে কোনো একজন মেম্বার রিসেন্টলি কোনো একটা প্রোডাক্ট কিনেছে, লাইক হতে পারে যে সে একটা রিসেন্টলি একটা সেলফোন, স্মার্টফোন কিনেছে, ইট মে বি এ ব্র্যান্ড লাইক স্যামসাং, ঠিক আছে। তাহলে তুমি বলবা যে হোয়াট কাস্টমার ভ্যালু ডিড দ্য গ্রুপ মেম্বার এক্সপেক্ট,
গ্রুপ মেম্বার কি ধরনের ভ্যালিউ এক্সপেক্ট করেছিল। তাহলে আমরা ভ্যালিউ যেহেতু পড়েছি, তাহলে আমরা সেখান থেকে এটা এক্সপ্লেন করতে পারবো যে হ্যাঁ আমি আসলে কি ভ্যালিউ এক্সপেক্ট করেছিলাম ওটা থেকে। ভ্যালিউ মিন্স বেনিফিটস, কি বেনিফিট, যেমন আমি একটা সেলফোন থেকে কি কি বেনিফিট এক্সপেক্ট করতে পারি। তার মানে ওয়েট হতে পারে যে ইট শুড বি লাইট ওয়েট, ইট শুড বি স্লিম, ইট উইল হ্যাভ এ ওয়াইডার স্ক্রিন, তারপরে কি হবে রেজুলেশন উইল বি হায়ার, তারপর এটার স্পিড উইল বি হায়ার, যেটা র্যাম 3GB 2GB র্যাম যদি হয় তাহলে স্পিড উইল বি হায়ার, এটার মধ্যে অনেকগুলো স্টোরেজ থাকবে, এটার ক্যামেরা ক্যাপাসিটি খুব ভালো হবে, ঠিক আছে, ফটো কোয়ালিটি থাকবে, লেটেস্ট সফটওয়্যারস গুলোর সাথে এটার কমপ্লায়েন্স কম্প্যাটিবিলিটি থাকতে হবে। তো এই সমস্ত বিষয়গুলোকে আমরা বলতে পারি যেগুলো হচ্ছে দিস আর দ্য ভ্যালুজ one of our group members expected from that product. তো তাহলে কি হচ্ছে did the member experience customer satisfaction, গ্রুপ মেম্বার কি কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন এক্সপেরিয়েন্স করেছে, যদি করে তাহলে তখন আমাকে বলতে হবে যে ইয়েস করেছে, তাহলে বলতে হবে হোয়াই, কেন করেছে, আর যদি বলে যে না গ্রুপ মেম্বার স্যাটিসফাইড ছিল না তাহলে বলতে হবে হোয়াই নট, ঠিক আছে, কেন সে স্যাটিসফাইড ছিল না। হ্যাঁ, যেমন কেউ একজন হয়তো যে 1GB র্যাম অথবা 2GB র্যাম বা 16GB রম এরকম একটা সেলফোন নিয়ে এসেছে, কিন্তু ওই 2GB র্যাম দিয়ে তার যে মানে এক্সপেক্টেড যে স্পিড ওটা হচ্ছে না, সে টাচ করলে ওটা ঠিকমতো স্ক্রিন ফ্লিপ ফ্লপ করে না, বুঝতে পেরেছো? তো তাহলে যেটা হচ্ছে এগুলো সে স্যাটিসফাইড না, তার কাছে মনে হচ্ছে এটা দিস ইজ স্লো, দিস ফোন ইজ স্লো, তাহলে আই এম নট স্যাটিসফাইড। ক্যামেরা ছবি তুললাম কিন্তু ছবি কেমন যেন হয়ে গেল, ফ্র্যাগমেন্টেড হয়ে গেল, বা এক্সপেক্টেড স্মুথ না ছবিগুলো, তাহলে আই এম নট স্যাটিসফাইড। সাউন্ড ক্যাপাসিটি, সাউন্ড খুব ভালো না, মাঝে মধ্যে নেটওয়ার্কে প্রবলেম করে, ঠিক আছে, তাহলে কি বলছে যে আই এম নট স্যাটিসফাইড, তাহলে ওয়াই নট স্যাটিসফাইড এগুলো মেনশন করতে হবে। তো এটা একটা ছোটখাটো অ্যাসাইনমেন্ট, এটা তোমরা করার চেষ্টা করবে। কোন একটা গ্রুপ করো, একটা প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করো, আগামী ক্লাসে প্রেজেন্টেশন দাও, ঠিক আছে, আগামী ক্লাসে দিয়ে দাও, একটা প্রোডাক্ট কে নিয়ে ডিসকাস করো, দেখি একটা গ্রুপ। স্যার প্রেজেন্টেশন না স্যার, এখানে অ্যাসাইনমেন্ট লিখে জমা দিব। প্রেজেন্টেশন এই যে আমি যেরকম করছি এরকম করবা, স্লাইড তৈরি করে নিয়ে আসবে, এবং তোমার এন্ড থেকে তুমি স্ক্রিন শেয়ারিং এ যাবা তোমার ল্যাপটপ থেকে, এবং সেখানে তুমি অ্যাসাইনমেন্টে ডিসপ্লে হবে, আমি দেখব, এবং সেখানে ওই প্রোডাক্টের ব্যাপারে বলবে, আমি যেভাবে বলছি এভাবে বলবে, ওকে। এরপরে আমাদের যে পার্টটা এখানে আছে সেটা হচ্ছে এটাকে আমরা বলছি মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট। বেসিক্যালি আমাদের যে কোর্স মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট বলতে আমরা কি বুঝি, ম্যানেজমেন্টের বেসিক ফাংশন গুলো কি কি বলো তো দেখি, ম্যানেজমেন্টের বেসিক ফাংশন গুলো কি কি? To organize, স্যার শুধু এটাই মনে আছে। টু অর্গানাইজ মনে আছে, টু প্ল্যান মনে নাই, প্রথমটা মনে নাই, কিন্তু সেকেন্ড ফেজে হয়, প্রথমটা হচ্ছে প্ল্যানিং, Sir, control আছে. প্ল্যানিং, Organizing, directing, Sir, planning, organizing, leading and controlling. এটা একটা। তারপরে মাঝখানে স্টাফিং একটা আছে, এটা কে বলবে? প্ল্যানিং, স্যার এটা তো বেসিক ফাংশন, চারটা বেসিক ফাংশন তো এটাই ছিল ম্যানেজমেন্টের। প্ল্যানিং, গুগলে ওটা দেখাই নেই স্যার। প্ল্যানিং, অর্গানাইজিং, স্টাফিং, লিডিং এন্ড কন্ট্রোলিং। স্টাফিং হলো, প্ল্যানিং হলো যে কোনো কিছু তোমার স্টাফিং যেটা, সরি, প্ল্যানিং হচ্ছে যে কোনো কিছু ডিসাইডিং ইন অ্যাডভান্স, ওকে, ডিসাইডিং ইন অ্যাডভান্স অ্যাবাউট এনি ফিউচার কোর্সেস অফ অ্যাকশন, ভবিষ্যতের কোনো কাজের ব্যাপারে বর্তমানে সিদ্ধান্ত নেয়া, এটা হচ্ছে প্ল্যানিং। তারপরে অর্গানাইজিং হচ্ছে যে অ্যাক্টিভিটিস গুলোকে অর্গানাইজ করা, কি কি কাজ আমাকে করতে হবে, অ্যাক্টিভিটিস গুলোকে অর্গানাইজ করা। তারপরে স্টাফিং, যেগুলা স্টাফিং হলো যেমন অর্গানাইজিং এর মধ্যে আবার এটাও আছে যে ক্রিয়েটিং পজিশনস, একটা অর্গানাইজেশনে যে কাজগুলো আছে এই কাজগুলো করার জন্য কোন কোন পজিশন থাকতে হবে, ঠিক আছে, যেমন আমরা দেখেছি আমাদের এখানে একাডেমিক কাজ আছে ইউনিভার্সিটিতে, তো
তো একাডেমিক কাজ কমপ্লিট করতে হলে কি কি লাগবে? এখানে শিক্ষক লাগবে, টিচার লাগবে, তারপরে পিয়ন লাগবে, তারপরে একটা অফিস, একটা ডিপার্টমেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে, সেখানে 2 জন বা 1 জন অ্যাডমিন লাগবে। তারপরে সেখানে যদি সেটা আইটি বেসড হয় বা বিজনেস এডুকেশন হয়, ওখানে একটা ল্যাব লাগবে, ল্যাব লাগলে ল্যাবের জন্য একটা অ্যাটেন্ডেন্ট লাগবে, কিছু কম্পিউটারস লাগবে। এই যে বিষয়গুলো, এগুলো হচ্ছে অর্গানাইজিং। এরপরে স্টাফিং এর যে বিষয়টা, স্টাফিং হলো এই যে আমি যে পজিশন গুলো ক্রিয়েট করলাম সেই পজিশন গুলো ফিল আপ করা হিউম্যান রিসোর্স দিয়ে, এটাকে বলে স্টাফিং। ওকে, এই তারপরে তাদেরকে মোটিভেট করে, ডিরেক্টিং করে তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এটাকে বলে লিডিং। ঠিক আছে, তাদেরকে মিশন ভিশন দেওয়া, তাদেরকে জব ডেসক্রিপশন সেট করে দেওয়া, তাদেরকে ফলো আপ করা যে তারা যেটা করার কথা সেটা হোয়াট দে আর সাপোজ টু ডু তারা সেটা করছে কিনা, তাহলে এটাকে বলে লিডিং। এরপরে কন্ট্রোলিং হচ্ছে, হ্যাঁ এবার তো তাদেরকে আমি কাজ দিয়ে দিলাম, এই কাজগুলো তারা ঠিকঠাক মতো করছে কিনা, আমার প্রোডাক্টিভিটি ঠিক মতো হচ্ছে কিনা, এই জিনিসগুলো চেক করে দেখা, সেখানে অ্যাকচুয়াল এবং স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে কোনো ডেভিয়েশন আছে কিনা দেখা, দেখে যদি কোনো ডেভিয়েশন থাকে আইদার পজিটিভ অর নেগেটিভ, সেটাকে অ্যাট পার স্ট্যান্ডার্ডে নিয়ে আসার যে প্রসেস, সেটাকে বলা হয় তোমার টেকিং কারেক্টিভ অ্যাকশনস। তাহলে ওটাকে বলে কন্ট্রোলিং। কন্ট্রোলিং হলো finding the gap in between actual and standard, or identifying errors and taking corrective measures to minimize the errors, এগুলোকে বলে কন্ট্রোলিং। তাহলে প্ল্যানিং, অর্গানাইজিং, স্টাফিং, লিডিং, কন্ট্রোলিং, এই কাজগুলো যখন আমরা মার্কেটিং এর জন্য করে থাকি তখন আমরা সেটাকে বলি মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট। কথা বুঝতে পেরেছো? তোমরা কি বুঝতে পেরেছো আমি কি বলেছি? তাহলে এখানে বলছে যে ইমপ্লিমেন্টিং প্রোগ্রামস টু ক্রিয়েট exchanges with target buyers to achieve organizational goals। তাহলে কিছু প্রোগ্রাম সেট করা এবং সেই প্রোগ্রামগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করা যাতে করে আমরা এক্সচেঞ্জ ক্রিয়েট করতে পারি টার্গেট বায়ারের সাথে, যে অর্গানাইজেশনাল গোলকে অ্যাচিভ করার জন্য, তখন আমি এটাকে বলছি মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট। এর মধ্যে আরেকটা বিষয় আছে যেটাকে বলা হয় ডিমান্ড ম্যানেজমেন্ট। তাহলে ডিমান্ড কি সেটাতে আমরা দেখেছি, ওয়ান্ট যখন বাইং পাওয়ার দ্বারা ব্যাকড হয় তখন সেটাকে বলে ডিমান্ড। তাহলে এই ডিমান্ডের আবার ম্যানেজমেন্টের দরকার আছে কেমন? যেমন কখনো কখনো আমরা এই যে মার্কেটে ডিমান্ড এবং সাপ্লাইয়ের যে বিষয়টা দেখি, সাপ্লাই কি? সাপ্লাই হচ্ছে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের মজুদ, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে সাপ্লাই। আর ডিমান্ড তো হচ্ছে যে যখন মানুষের কোনো কিছুর চাওয়া থাকে এবং সেটার সাথে তার পারচেজিং পাওয়ার থাকে তখন সেটাকে বলি আমরা ডিমান্ড। তাহলে এই ডিমান্ড এবং সাপ্লাইয়ের যে সিনক্রোনাইজেশন আছে, এই সিনক্রোনাইজেশনটাকে করতে পারাটাই বলে ডিমান্ড ম্যানেজমেন্ট। ম্যাচিং, হ্যাঁ, ম্যাচিং সাপ্লাই এন্ড ডিমান্ড, এটা হচ্ছে ডিমান্ড ম্যানেজমেন্ট। তো কখনো কখনো আমরা দেখি যে কিছু কিছু সিচুয়েশন এরকম হয় যে ওভার ডিমান্ড হয়ে যায়, ওভার ডিমান্ড। যেমন দেখবা এই যে আমরা আগে দেখেছি যে হুমায়ুন আহমেদের যখন মুভি রিলিজ হতো তখন সিনেমা হলে প্রচুর ভিড় হতো, ঠিক আছে। তো সিনেমা হলে ইউজুয়ালি 2টো বা 3টা শিফট থাকে, তো তখন আমরা দেখি যে তারা শিফট বাড়িয়ে দেয়। এই যে শিফট বাড়িয়ে দেওয়া কেন? ডিমান্ড ম্যানেজ করার জন্য। অনেক বেশি ডিমান্ড হয়ে গেছে, অনেক বেশি ভিউয়ার চলে এসেছে, তাদেরকে আমরা আরেকটা শিফটে কনভার্ট করে দিলাম, মানে আরেকটা শিফটে তাদেরকে ট্রান্সফার করে দিলাম। তাহলে এটা হচ্ছে এক ধরনের ডিমান্ড ম্যানেজমেন্ট। ডিমান্ড ম্যানেজমেন্ট হলো ফাইন্ডিং এন্ড ইনক্রিজিং ডিমান্ড, অলসো চেঞ্জিং অর রিডিউসিং ডিমান্ড such as in demarketing। আমি যদি দেখি ডিমান্ড কম, আমার প্রোডাক্টের ডিমান্ড কম, তো তখন আমি কি করব? তখন আমি এটার জন্য ডিসকাউন্ট বাড়িয়ে দিব। যেমন আমি গতকালকে হয়তো তোমাদের এখানে দেখিয়েছি যে এই যে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির কিছু প্রোগ্রাম তারা 50% 60% ডিসকাউন্ট দিয়ে রেখেছে, ঠিক আছে। একটা ইংলিশ প্রোগ্রাম দেখলাম, সিআইইউ সম্ভবত, ঠিক আছে, একটা ইংলিশ প্রোগ্রামে তারা 60% ডিসকাউন্ট দিয়ে রেখেছে। কেন? তার কারণ হচ্ছে ওখানে হয়তো ডিমান্ড নেই, কেউ ইংলিশ পড়তে চায় না, ঠিক আছে। কিন্তু আবার আমরা আইইউসিতে দেখেছি আমাদের এখানে প্রচুর ফিমেল স্টুডেন্ট আসে যারা ইংলিশ পড়তে চায়, ঠিক আছে। তো আমাদের এখানে সেটার জন্য কোনো ডিসকাউন্ট নেই। তাহলে কি হচ্ছে, যেটা ডিমান্ড ম্যানেজমেন্ট। অবশ্য আমি তোমাদের দেখিয়েছি ওখানে 60% ডিসকাউন্ট দিয়েও যে প্রাইস, আমাদের এখানে কোনো ডিসকাউন্ট না দিয়েও তার থেকে কম। তো তাদের মতো প্রাইসিং হলে
ধরে নেওয়া যায় আমরাও 60-70% ডিসকাউন্টের উপরেই আছি। হাউএভার এটা ভিন্ন ইস্যু। ডিমান্ড ম্যানেজমেন্ট যেটাকে আমরা বলছি, যে ডিমান্ড ম্যানেজমেন্ট কি, তাহলে ওই যে ডিসকাউন্টিং প্রসেস যেটা, অথবা কিছু মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি আছে, যেমন তোমার ধরো প্রমোশনাল স্ট্র্যাটেজি আছে, সেলস প্রমোশন বলে এটাকে, ঠিক আছে। অনেক সময় দেখবে কোনো কোনো প্রোডাক্টের সাথে ফ্রি গুডস দেয়। এই যে তুমি নুডলস যদি কিনতে যাও মার্কেটে, দেখবে নুডলস কিনতে গেলে তোমাকে এটার সাথে একটা বক্স ফ্রি দিচ্ছে অথবা মাগ ফ্রি দিচ্ছে। এই যে রমজান মাসে আমি কতগুলো ইস্পাহানির কিনেছি, ওই যে কি পাউডার, যেগুলা সিরাপের জন্য যে পাউডার গুলো, হ্যাঁ সেগুলো কিনেছি। স্পি বলে এটাকে, স্পি। প্রত্যেকটা স্পির সাথে একটা করে কাচের গ্লাস ফ্রি দিয়েছে, ঠিক আছে। রমজান মাসে মনে হয় 3টা না 4টা কিনেছি, 4টা গ্লাস ফ্রি পাইছি, কাচের গ্লাস। তাহলে কি হচ্ছে, এগুলো হচ্ছে তোমার ওটার জন্য ডিমান্ড বাড়ানো যায়, এই জন্য এই অফার গুলো দেওয়া হয়, যে ডিমান্ড জন্য বাড়ানো হয়। তাহলে কি হচ্ছে, যে ইনক্রিজিং ডিমান্ড। আবার কখনো কখনো ডিক্রিজিং ডিমান্ডের বিষয়ও থাকে, আমি ডিমান্ডকে কমাই ফেলবো, বেশি হয়ে গেছে ডিমান্ড, তাহলে তখন আমি প্রাইস বাড়িয়ে দিব। তোমাদের যে ল অফ ডিমান্ড আছে ইকোনমিক্সে, ল অফ ডিমান্ড, ইফ প্রাইস ইনক্রিজেস কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড ডিক্রিজেস, স্যাটারিস পেরিবাস, ঠিক আছে। স্যাটারিস পেরিবাসের মানে বুঝো? স্যাটারিস পেরিবাসের মানে বুঝো? না স্যার। ইকোনমিক্সের স্টুডেন্ট এটার মানে না বুঝতে তো সমস্যা। স্যাটারিস পেরিবাস মানে হলো when other things remain unchanged। এটা নিশ্চয়ই শুনেছো, when Yes, sir. other things remain unchanged, যখন অন্যান্য সকল অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে, ঠিক আছে। when other things remain unchanged, এটা কি ল অফ ডিমান্ড এবং ল অফ সাপ্লাই এর সময় তো এটা বলা হয়। জি স্যার। If price increases quantity demanded decreases, if price decreases quantity demanded increases, so there is an inverse relationship in between the price and quantity demand। এটা ceteris paribus মানে when other things remain unchanged। ওকে, তাহলে এইভাবে করে আমরা ল অফ ডিমান্ডের এক্সারসাইজ করার মাধ্যমেও আমরা ডিমান্ড ম্যানেজ করতে পারি। ডিমান্ড বেশি হয়ে গেলে কমিয়ে নিয়ে আসা, আর কম হয়ে গেলে বাড়িয়ে নিয়ে আসার জন্য যে সিস্টেম, এটাকে বলা হয় ডিমান্ড ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু আবার এটাকে ডিমার্কেটিংও বলে। ডিমার্কেটিং এর উদ্দেশ্য কখনো এরকম নয় যে আমি ডিমান্ডটাকে ডেস্ট্রয় করে দিব, বরং আমি এটাকে শিফট করে দিব ফ্রম one time to another time, from one schedule to another schedule. Another one is profitable customer relationship. Profitable customer relationship হচ্ছে যেমন attracting new customers and retaining and building relationship with current customers. Okay. Marketing has twofold goals. আমরা যদি বলি marketing has twofold goals. Marketing, there are twofold goals of marketing. One is attracting new customers, promising superior values. Attracting new customers, promising superior values. আরেকটা হচ্ছে keeping current customers satisfied. Okay, so there are twofold goals of marketing. One is attracting new customers, promising superior value. Another one is keeping current customers satisfied. আমাদের
মার্কেটাররা, বিশেষ করে ডেভেলপিং কান্ট্রির মার্কেটাররা যে ভুলটা করে থাকে সেটা হলো তারা নতুন কাস্টমার পাওয়ার জন্য যতটা ব্যস্ত থাকে, পুরাতনদেরকে সন্তুষ্ট করার ব্যাপারে ততটা ব্যস্ত থাকে না। ইটস এ প্রবলেম। তোমরা কি বুঝতে পেরেছো আমি কি বলছি? হ্যাভ ইউ গট মাই পয়েন্টস? Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ, তাহলে আমরা আমাদের মার্কেটাররা কি করে নতুন কাস্টমারদেরকে পাওয়ার জন্য অনেক ধরনের ব্যবস্থা নেয়। ঠিক আছে, নতুন কাস্টমারদেরকে পাওয়ার জন্য অনেক ধরনের ব্যবস্থা নেয়। 1 মিনিট, আমি একটু ওকে। সো যেটা বলছিলাম আমরা, যে আমাদের এই ডেভেলপিং কান্ট্রিগুলোতে বিশেষ করে যেটা হয় যে অনেক বেশি ডিমান্ড থাকার কারণে যে কোনো প্রোডাক্টেরই অনেক বেশি মানুষ বেশি, প্রোডাক্টের ডিমান্ডও বেশি। সো এই ডিমান্ড বেশি থাকার কারণে যেটা হয়, মার্কেটারদের এত বেশি অসুবিধায় পড়তে হয় না। মার্কেটারদের এত বেশি অসুবিধায় পড়তে হয় না। মার্কেটাররা চাইলেই কাস্টমারদেরকে কেয়ার না করলেও কিছু আসে যায় না। কারণ কি? কারণ তারা জানে তাদের কাছে কাস্টমার আসবে। ঠিক আছে, তো এই জন্য most of the times they remain busy with new customer, and they very scarcely value the old customer অথবা কারেন্ট কাস্টমার। কিন্তু এটা ঠিক না। আমার দুইটা জায়গাতেই ফোকাস করা উচিত, করতে পারা উচিত। নতুনদের জন্য যেমন আমি অ্যাট্রাকটিভ ভ্যালিউ, সুপিরিয়র ভ্যালিউ ডেভেলপ করব, তেমনি আমি যারা এখন আমার এক্সিস্টিং কাস্টমার আছে তাদেরকেও স্যাটিসফাই রাখবো। তার কি কারণ? তার কারণ হলো এই কারেন্ট তারাই কিন্তু নিউ কাস্টমারদেরকে নিয়ে আসে। এই কারেন্ট কাস্টমারদের রিকমেন্ডেশন যেটা অথবা রেফারেন্স, দে ওয়ার্ক এজ এ রেফারেন্স গ্রুপ, ওকে, ফর নিউ কাস্টমার। তাহলে আমি তাদেরকে যদি স্যাটিসফাই না রাখি, তাদেরকে যদি লয়াল করতে না পারি, তাহলে তারা কি করবে না, তারা রিকমেন্ড করবে না নতুনদেরকে এখানে আসার ব্যাপারে। তো তুমি কত অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে নতুন কাস্টমার আনবা? বুঝতে পেরেছো? তুমি কত সুপিরিয়র ভ্যালু দেবে? সুপিরিয়র এই কাস্টমারটাও তো এক সময় এক্সিস্টিং কাস্টমার হয়ে যাবে। তো তুমি যদি সুপিরিয়র ভ্যালিউস এর কন্টিনিউয়েশনটা ঠিক না রাখতে পারো, তাদেরকে স্যাটিসফাইড না রাখতে পারো, তাহলে দে উইল নট ওয়ার্ক এজ এ রেফারেন্স গ্রুপ। আলটিমেটলি ইউ উইল হ্যাভ টু সাফার। একটা সময় না একটা সময় তোমাকে সাফার করতেই হবে। তো এই জন্য উচিত হচ্ছে নতুন কাস্টমারদেরকেও ফোকাসে রাখা, তাদের জন্য অ্যাট্রাকটিভ বা সুপিরিয়র ভ্যালু ডিজাইন করা, এবং পুরাতন যারা আছে তাদেরকেও স্যাটিসফাইড রাখা এট এনি কস্ট। দিস ইজ স্মার্ট মার্কেটিং। তাহলে আমরা এখানে দেখছি এটা হচ্ছে প্রফিটেবল কাস্টমার রিলেশনশিপ। আমরা যদি প্রফিটেবল কাস্টমার রিলেশনশিপ মেইনটেইন করতে চাই, তাহলে আমাকে এই দুইটা কাজই করতে হবে। পাশাপাশি যেটা করতে হবে, আরেকটা এসছে যে, যেমন তোমাকে আবার এখানে নিয়ে আসি হোয়াইট বোর্ডে, যেমন তিনটা কাজ বলছে ফর লং টার্ম প্রফিটেবল রিলেশনশিপ, বিল্ডিং লং টার্ম প্রফিটেবল রিলেশনশিপ। তোমাকে কি করতে হবে? নাম্বার 1 যেটা তোমাকে করতে হবে সেটা হলো, নাম্বার 1, কিপ স্মাইলিং। ওকে, তোমাকে হাসতে জানতে হবে। ইউ হ্যাভ টু নো হাউ টু স্মাইল। কিপ স্মাইলিং, অলওয়েজ হোল্ড এ পিস অফ স্মাইল অন ইউর ফেস। ওকে, কিপ স্মাইলিং। নাম্বার 2 যেটা, এটা হচ্ছে ওপেন এ কমপ্লেইন্ট বক্স। কাস্টমারদের কমপ্লেইন করার জন্য সুযোগ দাও। ঠিক আছে, তাদের জন্য একটা কমপ্লেইন্ট বক্স ওপেন করে রাখো। আর নাম্বার 3 হচ্ছে ক্যালকুলেট দ্য লাইফ টাইম ভ্যালিউ, যেটাকে বলে তোমার লাইফ টাইম ভ্যালিউ অফ কাস্টমার্স।
So 3 things you have to do. One is keep smiling, hasho. Okay, hasho, hasbe. Keep smiling. Keep smiling, hasho. আর একটা হচ্ছে ওপেন কমপ্লেইন বক্স। তো বক্স ওপেন করে দাও, ওটার মধ্যে তারা কমপ্লেইন সাবমিট করবে। ঠিক আছে, they will submit complaints. Open a complaint box. আরেকটা হচ্ছে এটার মধ্যে তারা কমপ্লেইন ড্রপ করবে, কাস্টমাররা they will drop complaints, এবং তুমি এটা পিরিয়ডিক্যালি এটা ওপেন করবে, মাঝে মধ্যে এই কমপ্লেইন বক্স এটা ওপেন করবে। ওপেন করে তারপরে যে কমপ্লেইন গুলো আছে এগুলো পড়বে, এবং তারা এটা কমপ্লেইন তুমি পড়বে এবং সেগুলো তুমি সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। ঠিক আছে, তারা যে কমপ্লেইন গুলো করছে সেই কমপ্লেইন গুলো কতটুকু ভ্যালিড সেটা করে অ্যাসেস করে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। তাহলে এটা হয়ে যাবে তোমার হ্যাঁ, তো তাহলে এটা হচ্ছে একটা বিষয়, ওপেন এ কমপ্লেইন বক্স। আর একটা হচ্ছে ক্যালকুলেট দ্য লাইফ টাইম ভ্যালু অফ এ কাস্টমার। একজন কাস্টমারের লাইফ টাইম ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করবে। লাইফ টাইম ভ্যালু কি করে ক্যালকুলেট করা যায়? যেমন মনে করো তোমার কাছে আজকে একজন কাস্টমার আসলো, যে কাস্টমারটা তোমার কাছ থেকে 200 টাকার একটা প্রোডাক্ট কিনতে চায়। তাহলে তুমি যদি তাকে ভালো করে স্যাটিসফাই করে রাখতে পারো, তাহলে সে যদি প্রতি সপ্তাহে তোমার কাছে একদিন আসে, তাহলে মাসে আসবে সে 4 দিন। তাহলে তার কাছে তোমার মান্থলি সেল হবে 800। মান্থলি সেল হবে 800। সেই লোক যদি প্রতি বছর তোমার কাছে আসে এই একই ফ্রিকোয়েন্সিতে, তাহলে তুমি তার কাছে এক বছরে সেল করবে 9600 টাকার প্রোডাক্ট। তাহলে এটা হচ্ছে তোমার এক বছর পার ইয়ার, এটা হচ্ছে পার মান্থ, এটা হচ্ছে পার উইক। সেই লোক যদি 30 বছর বেঁচে থাকে এবং এই 30 বছর তোমার সাথে তার রিলেশনশিপ মেনটেন করে তোমার প্রতি স্যাটিসফাই হয়ে, তাহলে তার কাছে তোমার যেটা সেল হবে সেটা হচ্ছে 2,88,000 টাকা। তাহলে 288,000। ঠিক আছে, তোমরা যদি এটা করো আর লাইক 9600, আমরা একটু দেখি, 9600 মাল্টিপ্লাইড বাই 30, তাহলে 2,88,000ই হয়। হ্যাঁ ঠিক আছে। তাহলে কি হচ্ছে, এটা হচ্ছে এই 30 ইয়ার্স, এটা হচ্ছে তার লাইফ টাইম। তাহলে এই যে এটা হচ্ছে তার লাইফ টাইম ভ্যালু। তো এটা ক্যালকুলেট করতে পারতে হবে তোমার। আজকে যে কাস্টমারটা তোমার কাছে এসেছে তাকে তুমি 200 টাকার কাস্টমার নয়, তাকে তুমি দেখবে সে হচ্ছে তোমার 2,88,000 টাকার কাস্টমার। ঠিক আছে, তাহলেই কেবলমাত্র তার সাথে তোমার ভালো লং টার্ম প্রফিটেবল রিলেশনশিপ ডেভেলপ করবে। ওকে, এটাকে বলছে প্রফিটেবল কাস্টমার রিলেশনশিপ। আচ্ছা, এখন আমরা একটা স্কিপ করেছি একটা পার্ট, সেটা হচ্ছে এটা পড়বো আমরা। We will consider this part.
যেখানে আমরা দেখছি যে কিছু ফিলোসফি আছে, মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট ফিলোসফিস। এগুলো একটা হচ্ছে প্রোডাকশন কনসেপ্ট, প্রোডাক্ট কনসেপ্ট, সেলিং কনসেপ্ট, মার্কেটিং কনসেপ্ট এবং সোসাইটাল মার্কেটিং কনসেপ্ট। সো এই 5টা কনসেপ্ট। এখন আবার নতুন আরেকটা কনসেপ্ট আছে, এটাকে বলে হলিস্টিক মার্কেটিং কনসেপ্ট। তো যাই হোক, এখানে আমরা দেখছি যে প্রথমে যেটা আছে প্রোডাকশন কনসেপ্ট। তো প্রোডাকশন কনসেপ্ট কি বলছে? কনজিউমার্স ফেভার প্রোডাক্টস that are available and highly affordable, যে প্রোডাক্টগুলো অ্যাভেলেবল হবে এবং অ্যাফোর্ডেবল হবে, কনজিউমাররা ওই প্রোডাক্টগুলোকে পছন্দ করবে। ঠিক আছে, তারা এটাকে ফেভার করবে। এবং যেটা হচ্ছে দ্যাট উইল ইমপ্রুভ প্রোডাকশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন। সো কোম্পানি যেটা করবে সেটা হচ্ছে দে উইল ইমপ্রুভ প্রোডাকশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন, যাতে করে দে ক্যান প্রোডিউস মোর। আর যদি তারা অনেক বেশি প্রোডিউস করতে পারে তাহলে কস্ট মিনিমাইজেশন হবে। কস্ট যদি মিনিমাইজেশন হয় তাহলে তার প্রাইস করাটা ইজি হবে, তার জন্য সে কম প্রাইসে প্রোডাক্ট মার্কেটে নিয়ে আসতে পারবে। তাহলে কম প্রাইসে আনলে কি হবে? কাস্টমাররা এটাকে অ্যাভেইল করতে পারবে, যেহেতু এটা কম প্রাইস, এটাকে কাস্টমাররা কিনতে পারবে সহজে। ঠিক আছে, তাহলে কাস্টমারদের অ্যাফোর্ডেবিলিটি ডেভেলপ করবে। নাম্বার 1। আর নাম্বার 2 হচ্ছে যে বেশি করে প্রোডিউস করলে এটা মার্কেটে অ্যাভেইলেবল থাকবে প্রোডাক্টটা। তাহলে এখানে প্রোডাকশন কনসেপ্টে দুইটা জিনিস কনসিডার করা হয়, একটা হচ্ছে অ্যাফোর্ডেবিলিটি আর একটা হচ্ছে অ্যাভেইলেবিলিটি। তো অনেক কোম্পানি মনে করে যে আমি যদি এই ফিলোসফিতে যাই, প্রোডাকশন ফিলোসফিতে যাই, তাহলে আমার পক্ষে প্রোডাক্টের প্রাইস কম করা সম্ভব হবে, এবং প্রাইস কম হলে ডিমান্ড বেশি হবে, ডিমান্ড বেশি হলে এটা আমি বেশি সেল করতে পারবো, বেশি ইউনিট সেল করে আমার এখান থেকে হয়তো একটা রিজনেবল প্রফিট আসবে। আর আরেকটা হচ্ছে যে প্রোডাক্টটা অ্যাভেলেবল মার্কেটে থাকার কারণে কাস্টমাররা এটা কিনতে পারবে। তো এই কনসেপ্টটাকে বলে প্রোডাকশন কনসেপ্ট। যেমন আমেরিকার একটা কোম্পানি টিআই, টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্ট নামে একটা কোম্পানি, তারা ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি। সারা ওয়ার্ল্ডে তাদের ক্যালকুলেটর হচ্ছে নাম্বার 1 ক্যালকুলেটর, টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্ট। তো টিআই তারা কি করলো, একটা এরকম ক্যালকুলেটর তৈরি করলো প্রোডাকশন কনসেপ্টে। এটা স্টুডেন্টদের মাঝে খুব অ্যাকসেপ্টেবল হলো, স্টুডেন্টরা অনেক বেশি এটা কিনলো এবং তারা $1 মিলিয়ন প্রফিট করলো টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্ট। তো পরে দেখা গেল যে তোমার তারা চিন্তা করলো যে এটা তো খুব ভালো, এই প্রোডাকশন কনসেপ্ট তো খুব ভালো কাজ করছে, কমে একটা ক্যালকুলেটর বানিয়ে আমি মার্কেটে দিলাম, মার্কেটে এটা অ্যাভেলেবল হলো, স্টুডেন্টরা কিনলো, ভালো চললো, আমরা ভালো প্রফিট করলাম। ঠিক আছে, এবার আমরা হাত ঘড়ি, রিস্ট ওয়াচ এটা তৈরি করি। তো তারা কি করলো, এরকম একটা ডিজিটাল রিস্ট ওয়াচ তৈরি করলো এবং এটা মার্কেটে ছেড়ে দিল। কিন্তু আনফরচুনেটলি এইবার তারা তাদের ভেঞ্চারে ফ্লপ করলো। কেন ফ্লপ করলো? তার কারণ হচ্ছে যে কাস্টমারদের তারা ক্যালকুলেটরকে যেভাবে ট্রিট করেছে, তারা রিস্ট ওয়াচকে ওইভাবে ট্রিট করে নাই। ক্যালকুলেটরকে এটা তারা খুবই এসেনশিয়াল একটা জিনিস হিসেবে ট্রিট করলো, যেটাকে তারা মানে শো অফ করতে হবে না, এটা জাস্ট ফর ক্যালকুলেশন পারপাস, ফর এডুকেশন পারপাস এটা তারা ইউজ করবে এবং ব্যাগের ভিতরে ঢুকায় রাখবে, নোবডি উইল মানে সি দিস। কিন্তু রিস্ট ওয়াচ যেটা, এটাকে তারা একটা অর্নামেন্ট ভাবলো, এটাকে তারা ভাবলো যেটা আমি সবসময় হাতে পরে রাখবো। সো এটার খুব অ্যাট্রাকটিভ কোয়ালিটি থাকতে হবে, এটার পারফরমেন্স ভালো থাকতে হবে এবং এটার মধ্যে কিছু ইনোভেটিভ ফিচার থাকতে হবে, তাহলে পরে আমি এটা কিনবো। এই যে তারা এই যে রিভিউজ করলো অনেকে এটাকে মার্কেটে, যে কারণে তারা কি করলো, লস করলো টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্ট। তো তাহলে এখান থেকে কি বোঝা গেল যে এক ধরনের প্রোডাক্ট, একই কোম্পানির এক ধরনের প্রোডাক্ট, এটা ব্যাপারে কাস্টমারদের মাইন্ডসেট একরকম থাকে, আবার আরেক ধরনের প্রোডাক্টের ব্যাপারে কাস্টমারদের মাইন্ডসেট আরেক রকম থাকে। তাহলে একটা যদি প্রোডাকশন কনসেপ্টে চালানো সম্ভব হয়, আরেকটা কিন্তু প্রোডাকশন কনসেপ্টে চলে নাই, তাহলে কি দেখা গেল? তাহলে দেখা গেল যে আমাকে আরেকটা ফিলোসফি এখানে ডেভেলপ করতে হচ্ছে, এটাকে বলে প্রোডাক্ট ফিলোসফি বা প্রোডাক্ট কনসেপ্ট। তো সেটা কি বলছে? এটা বলছে হলো কাস্টমার্স or consumers favor products that offer the most quality, performance and innovative features. কাস্টমাররা ওই প্রোডাক্টকে পছন্দ করবে যেগুলোতে কোয়ালিটি আছে, পারফরমেন্স আছে এবং ইনোভেটিভ ফিচার আছে। তাহলে আমি সেটাকে বলছি হলো প্রোডাক্ট কনসেপ্ট। তো এই ক্ষেত্রে আমাকে যদি প্রোডাক্টে এই
ফিচার গুলো অ্যাড করতে হয়, তাতে করে যদি প্রোডাক্টের প্রাইস বেড়ে যায় এবং তাতে করে যদি কেউ কেউ সেই প্রোডাক্ট নাও কিনতে পারে, তাহলে আমার কিছু আসে যায় না। আমি এটা করব, প্রোডাক্ট ডেভেলপ করব, আমি প্রোডাকশনে ফোকাস থাকবো না, আমি প্রোডাক্টে ফোকাস থাকবো, ইনোভেটিভ প্রোডাক্ট বানাবো, যারা এফোর্ড করতে পারবে তারাই এফোর্ড করতে পারবে। যেমন ধরো এই যে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, তারা কি করে না, তারা বদারই করে না মিডল ক্লাসকে, তারা লোয়ার ক্লাসকে বদারই করে না। ওখান থেকে কোনো স্টুডেন্ট তাদের এখানে যে ভর্তি হবে ওই কমিউনিটি থেকে বা ওই সোসাইটির ওই লেভেল থেকে, তাদের কোনো হেডেকই নাই এই ব্যাপারে, ঠিক আছে? তো তাহলে তাদের প্রাইসিং ওরকম, তাদের প্রোডাক্টের ওরকম, ইভেন তারা যে জিপিএস সিস্টেম রেখেছে সেখানে তুমি 90% এন্ড অ্যাবাভ যদি পাও তাহলে তুমি এর মুখ দেখতে পারো, 87 89 পাইলেও তুমি পাবা বি প্লাস, বুঝতে পেরেছো? অথবা সম্ভবত 90তেও বি প্লাস, 93 এর উপরে গেলে এ মাইনাস, 95 এর উপরে গেলে এ, 97 এর উপরে গেলে এ প্লাস। তো 97% মার্ক কে পাইতে পারে? তো ওখানে নর্থ সাউথে দেখা যায় অনেক ছেলে মেয়েরাই, বেশিরভাগ ছেলে মেয়েরাই সি, সি প্লাস, বি, বি মাইনাস এরকম গ্রেড নিয়ে বের হচ্ছে এবং তারা বের হয়ে চাকরিও পেয়ে যাচ্ছে। তাহলে তার বি মাইনাস আর তোমার এ প্লাসও সমান হচ্ছে না, বুঝতে পেরেছো? তো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স অফ মানে প্রোডাকশন কনসেপ্ট এন্ড প্রোডাক্ট কনসেপ্ট। এরপরে আরেকটা যেটা আছে এটাকে বলে সেলিং কনসেপ্ট। কনজিউমার্স উইল বাই প্রোডাক্টস অনলি ইফ দ্য কোম্পানি প্রমোটস সেলস দিস প্রোডাক্টস। এটা কিছু মানে কোম্পানি আছে তারা এমন কিছু প্রোডাক্ট বানায় যেটাকে তারা মনে করে যে আমি এটাকে পুশ সেল যদি করি, প্রেসার সেল যদি করি তাহলে এটা মার্কেটে সেল হবেই, ঠিক আছে? এই যেমন কিছু প্রোডাক্ট আছে যেগুলোকে বলে আনসর্ট প্রোডাক্ট। আনসর্ট প্রোডাক্ট গুলো ইউজুয়ালি বায়াররা কিনতে চায় না, তো সেখানে মার্কেটাররা মনে করে যে এটাকে আমি যদি পুশ করতে পারি তাহলে অবশ্যই তারা কিনবে, ঠিক আছে? যেমন ধরো ক্রেডিট কার্ড, যেমন ইন্স্যুরেন্স, অথবা বিভিন্ন ধরনের ভ্যাকসিন, ঠিক আছে? এই টাইপের প্রোডাক্ট গুলোকে বলে আনসর্ট প্রোডাক্ট। আনসর্ট প্রোডাক্ট ইউজুয়ালি কাস্টমাররা কিনতে চায় না, তো তাহলে কি করতে হবে? তাহলে এটা আমাকে পুশ করতে হবে, বিক্রি করতে হবে। এখন তুমি একজনের কাছে এটা ক্রেডিট কার্ড সেল করে দিলা, তারপরে সে স্যাটিসফাইড থাকলো কি থাকলো না এটা তোমার বিষয় না, তুমি তার কাছে এটা বিক্রি করতে পেরেছো, এটাই হচ্ছে তোমার কাছে অ্যাচিভমেন্ট মনে হচ্ছে। সো এবং ওই প্রোডাক্ট গুলো নেচারটা এরকম যেগুলোকে পুশ করতে হয়, আদারওয়াইজ এগুলো মার্কেটে সেল হয় না। The consumer will buy products only if the company promotes অথবা push sells these products. নেক্সট আরেকটাকে বলা হয় মার্কেটিং কনসেপ্ট। মার্কেটিং কনসেপ্ট হলো যে it focuses on needs or wants of target markets and delivering satisfaction better than competitors. তার ফোকাসটা হচ্ছে কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন। এখানে প্রোডাকশনও না, প্রোডাক্টও না বা সেলিংও না, সে মনে করে কাস্টমারের সাথে রিলেশনশিপ মেনটেন করতে পারলে বা তাদেরকে তাদের নিড ফুলফিল করতে পারলে অবশ্যই আমার এই প্রোডাক্ট চলবে, আমি যেটা বানাই সেটাই চলবে, এবং আমি যেটা বানাবো ওইটা অবশ্যই হতে হবে কাস্টমারের নিড অনুযায়ী, বুঝতে পেরেছো? তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে মার্কেটিং কনসেপ্ট। এখানে হচ্ছে নিড ফুলফিলমেন্ট অথবা স্যাটিসফ্যাকশনের প্রোভাইড করে প্রফিট করা, এটা হচ্ছে মার্কেটিং কনসেপ্ট। এরপরে যেটা আছে একটা, এটাকে বলে সোসাইটাল মার্কেটিং কনসেপ্ট। এই পার্টটা ডিসকাস করে আমি আজকের মতো শেষ করব। সোসাইটাল মার্কেটিং কনসেপ্ট হলো যে ওই মার্কেটিং কনসেপ্ট যখন বলছে এরকম, আমরা যদি এখানে একটু দেখি, এই যেটা এই যে সোজা যেটা স্ট্রেট লাইন, এটা হচ্ছে মার্কেটিং কনসেপ্ট। একদিকে হচ্ছে কনজিউমার, দে ওয়ান্ট স্যাটিসফ্যাকশন, অন্যদিকে হচ্ছে কোম্পানি, দে ওয়ান্ট প্রফিট। তাহলে I will provide customer satisfaction and I will realize profit out of that, ঠিক আছে? এটাকে বলে মার্কেটিং কনসেপ্ট। কিন্তু এই মার্কেটিং কনসেপ্টে যেমন কিছু প্রোডাক্ট আছে যেগুলো আনসেফ প্রোডাক্ট অথবা শুডি প্রোডাক্ট, অথবা হচ্ছে যেমন ধরো যেটা ইলিগ্যাল প্রোডাক্টস, যেমন কোনো কেউ যদি ড্রাগ, যেটা অ্যাবিউসিভ ড্রাগস আছে, সেগুলোতে যদি স্যাটিসফাইড হয়, ঠিক আছে? অনেক বিশাল একটা সংখ্যক কাস্টমার আছে এখন ইয়াবার কাস্টমার, তাহলে কি আমি বাংলাদেশে এখন ইয়াবা বানানোর ফ্যাক্টরি খুলবো নাকি? তোমরা কি বুঝতে পেরেছো আমি কি বলেছি? জি স্যার। তাহলে কিছু প্রোডাক্ট যেগুলো অ্যাবিউসিভ প্রোডাক্ট অথবা আনসেফ প্রোডাক্ট এরকম আছে, সেগুলা আমি কাস্টমারকে দিয়ে তাদেরকে স্যাটিসফাই করতে পারবো না, ঠিক আছে? যেমন দেয়ার আর হিউজ ডিমান্ডস অফ পর্নোগ্রাফি, তাহলে আমি কি করব এখন? এটা করব, এই ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করব? নো ওয়ে আই শুড ডু দিস। তাহলে প্রতিবন্ধকতা কোথায় এখানে? প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে সোসাইটি হিউম্যান সোসাইটি কি চাই? সোসাইটিরও একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে, সেটা হচ্ছে হিউম্যান ওয়েলফেয়ার।
তাহলে আমাকে একদিকে হিউম্যান ওয়েলফেয়ার করতে হবে আর একদিকে কাস্টমারদের স্যাটিসফ্যাকশন এনশিওর করতে হবে। তাহলে আমি যে সোজা আসার যে প্রসেস মার্কেটিং কনসেপ্ট এটা তখন আর থাকবে না। তখন আমাকে কি করতে হবে যে যেই প্রোডাক্টগুলোর ব্যাপারে ঠিক আছে যেগুলোর ব্যাপারে কোনো নাই অবজেকশন নাই সেগুলো মার্কেটিং কনসেপ্ট হতে পারে, কিন্তু যেগুলো অবজেকশনেবল লাইক স্মোকিং সিগারেট এটা আমাকে কি করতে হবে সোসাইটির কাছে নিতে হবে। সোসাইটি যদি অ্যাপ্রুভ করে তাহলে কনজিউমারের কাছে আসবে, সোসাইটি যদি অ্যাপ্রুভ না করে তাহলে কনজিউমারের কাছে আসবে না। তোমরা দেখেছো সিগারেটের সমস্ত মার্কেটিং বন্ধ হয়ে গেছে, কোনো অ্যাডভার্টাইজিং হয় না। মার্কেটিং বন্ধ হয়ে গেছে বলা যাবে না, মানে প্রমোশন বন্ধ হয়ে গেছে, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয় না। আগে বিলবোর্ড দেখতাম আমরা যে 555 বড় বিলবোর্ড থাকতো রাস্তার পাশে, এখন সেগুলো থাকে না। ঠিক আছে, বেনসন এন্ড হেজেস এগুলা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থাকতো, এখন সেগুলো নাই। এখন কি, এখন আমরা দেখি যে হয়তো খুব ছোট্ট টং দোকানের মধ্যে একটা হয়তো ছোট্ট থাকে, ডেস্ক থাকে বা অথবা একটা শোকেস থাকে, ওখানের মধ্যে এনে সিগারেট রেখে দিয়ে যায় এবং সেখানে খুব মানে করে অনেকটা সিক্রেট মতো করে সবাই কিনে নেয়, কিনে নিয়ে চলে যায়, বাসায় গিয়ে খায়। ইভেন প্রকাশ্যে খাওয়াও নিষেধ, যদিও আমরা দেখি আমাদের বাংলাদেশে তো আইন কানুন মানে না, অনেকে বাইরে প্রকাশ্যে খায়। বাংলাদেশে কিন্তু আইন আছে, অ্যান্টি টোবাকো ল আছে, তুমি প্রকাশ্যে পাবলিকলি খেতে পারবে না, কেউ স্মোক করতে পারবে না। স্যার বলো স্যার আমাদের 10:30 থেকে ক্লাস আছে আরেকটা। এক্স্যাক্টলি, আমি এখন এই যে শেষ করে দিচ্ছি এটা। অলরাইট, তো আমার মনে হয় মার্কেটিং কনসেপ্ট তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং সোসাইটাল মার্কেটিং কনসেপ্ট বুঝতে পেরেছো। হ্যাঁ জি স্যার। স্যার আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স কি নেওয়া হয়েছে? জি আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স কি স্যার নেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হয়েছে, অসুবিধা নেই। তোমরা একটা স্ক্রিনশট রেখে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিও। স্যার আমাদের